Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa Yasin biniyah anallahu yaghfir dzunubana wa yasuru yubana wa yaghfir muslimin wa yarhamul mu'minin wa yaqdi hajatina wa yassir lana umur din wal akhirah wa inna Allah yashfi maradana wa yu'afi mubtalana wa inna Allah yaqdi hajatina wa yassir dunya wal akhirah wa nas'alullaha an yaj'ala hadzal masjid ma'muran bil khair wal ulumin nafi'ah yaftah alaina futuhal arifin wa fahman nabiyyin wa ifsal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa inna Allah yahtumu lana bil husna ba'da tulal amri fi taatil lutuf wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunzira man ittaba dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكناكم لهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نكرههم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبه بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضر فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم دعواه يا سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wa alaika bihusni dhanni bi jamil muslimin wa ahzar an tusi'a dhanna bi ahad minhum qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khasalatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnul zanni billah wa husnul zanni bi ibadillah wa haslatani laisa fawqahuma syai'un minasy syarri su'uz zanni billah wa su'uz zanni bi ibadillah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama
selalu senantiasa bersyukur dan bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah dengan kita menggunakan semua nikmat Allah di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita akan nikmat-Nya dan juga Allah menjauhkan dari segala macam bala dan fitnah-Nya. Marilah sama-sama selalu senantiasa kita bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita sangat dianjurkan dengan demikian, terutama fil lailatul jum'ah wa yaumiha, malam dan siangnya pada hari Jumat yang merupakan huwa sayyidul ayyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nanti wasilah mendapatkannya syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini adalah merupakan jawaban buat kita sekalian. Salah satunya permasalah yang sekarang sudah mendunia dengan mewabahnya penyakit yang dikatakan virus corona. Awas, hati-hati, jangan sampai nanti kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita ada pikiran itu macam-macam yang jelek terhadap saudara kita muslim yang lainnya. Tidak boleh saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dalam keterangan hidup ini kita akan mendapatkan suatu ketenangan dan kebahagiaan, dan kita dapat menata hidup kita ini ke depan lebih baik lagi. Selalu kita mengisi waktu-waktu kita kepada hal yang baik, tidak pernah disibukkan hal-hal yang merugikan kita. Gangguan-gangguan yang nampak terjadi di sekitar kita, baik di lingkungan keluarga kita, masyarakat kita, bahkan pada waktu saat kita berbangsa dan bernegara, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita, wa alaika bi husni zanni, maka hendaklah kalian harus mempunyai perasa bagus. Kalau orang mempunyai prasangka bagus, hatinya jadi bagus. Nanti yang dilihat, yang didengar, yang diucapkan, yang dikerjakan itu bagus-bagus. Tidaklah ia berkata kecuali ma'ruf. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Kenapa? Berhusnuzan. Tidak dijadikan alasan kebaikan amal soleh untuk mencapai segala keinginan kita punya syahwat. Berapa banyak di antara kita kok udah bener banget, kayaknya ngaji nggak pernah ninggalin, sholat jamaah rajin, kok hidup gue makin susah aja, bingung. Itu suka ada. Seakan-akan menuntut Allah itu tidak adil. Padahal semua apa saja yang telah Allah berikan kepada kita dan Allah telah tentukan, itu yang paling maslahat dan yang paling baik buat kita nggak ada. Allah zalim kepada hambanya, melainkan zalim walakin anfusahum yazlimun, akan tetapi mereka sendiri yang telah menyakiti, merusak, menzalimi diri mereka sendiri. Jadi bawaannya itu bingung aja, bukan hanya kepada Allah, dan juga wahzar antusi azanni bi ahadi minhum. Selain kita harus berprasangka bagus kepada saudara kita semua, tidak terkecuali orang yang dekat, yang jauh, dan juga waspadalah kita berprasangka buruk kepada saudara-saudara kita orang muslim yang lainnya, walaupun satu di antara mereka bi ahadim minhum. Tentunya kadang-kadang kita suka membedain ini seakan-akan apa yang kita tunjuk, apa yang kita tentukan, sesuatu ini yang baik, ini enggak baik. Belum tentu di hadapan Allah sama dengan apa yang kita nyatakan. Belum tentu. Boleh jadi orang yang kita sukai, yang kita anggap sayang, senang, itu di hadapan Allah itu enggak baik. Belum tentu orang yang kita benci, yang kita enggak suka, itu bahkan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berkewajiban, tidak ada hak untuk mengatur dan menentukan semuanya. Baik dan buruknya orang itu nggak bisa ditunjuk dengan jari. Oh, si anu baik, si anu baik. Kita hanya sebatas melihat zahiriyahnya aja. Kita nggak tahu hubungan dia
hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sibukkanlah apa yang menjadi maslahat, manfaat buat diri kita sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, haslatani la syai'a laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnuz zanni billah wa husnuz zanni bi khalqillah atau bi ibadillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam keterangannya, dalam sabdanya, haslatani, dua bagian, laisa fawqahuma, enggak ada lagi di atasnya, udah itu puncaknya, the top ya, minal khairi, sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik banyak, tapi yang paling tinggi tidak ada lagi di atasnya yang baik. Ada dua bagian. Pertama adalah husnuzan, berprasangka bagus dengan Allah, dan juga berprasangka bagus bi ibadillah, dengan hamba Allah al-muslimin, orang muslim. Bagaimana keterangannya nanti husnuzan billah wa husnuzan bi ibadillah di bawahnya. Sebaliknya, wa haslatani, ada dua bagian, laisa fawqahuma syai'un minasyarr, tidak ada sesuatu, bahkan paling bawah, di bawahnya lagi dicari enggak ada, dari macam keburukan. Tidak ada sesuatu yang buruk yang paling bawah, kalau dicari di bawahnya lagi kagak ada. Ada dua bagian. Apa? Su'uzzan billah, prasangka buruk dengan Allah, wa su'uzzan bi ibadillah, dan berprasangka jelek dengan hamba Allah. Bagaimana keterangannya? Ya, wa ghayatu husnuzan bil muslimin, adapun puncaknya berprasangka bagus. Ini kita tanya sama diri kita nih, ini kita orang hatinya benar apa kagak sama saudara kita yang muslim? Kita berprasangka bagus kagak dengan saudara kita yang muslim? Jawabannya yaitu Allah ta'taqida syarra fi syai'in min af'alihim wa aqwalihim wa anta tajidu lahu mujmalan fil khairi. Subhanallah. Janganlah kalian meyakinkan, memponis ya, saudara kalian itu baik ataupun buruk, terutama jangan menentukan seseorang itu adalah buruk. Wah, itu dia jahat, dia buruk, enggak benar tuh. Baik yang kita lihat dari segi perbuatannya, wa aqwalihim, dan ucapannya. Kenapa? Wa anta tajidu, engkau boleh saja menyatakan dia itu buruk, enggak baik, karena alasan kau dapati itu mujmalan, baru secara global. Ditinjau buang itu baik atau tidak fil khairi. Fa illam tajidu lahu mujmalan fil khairi kal ma'asi fa nihayatu husnuzan. Ya. Jadi baru kita lihat orang yang baik kan kita lihat cuma zahirnya cuma satu sisi. Kalau kita lihat orang itu tidak baik, kan ada satu alasan, jadi kagak baik semuanya. Ini kita lagi kesal sama orang, udah kita nggak baik. Padahal dia baik kemana-mana. Mungkin satu keburukan yang terjadi, yang dilakukan kepada kita, tapi 1000 bahkan 1000 kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Lah kita nggak tahu. Maka janganlah kita meyakinkan sesuatu yang jelek ada di dalam hati kita ini terhadap perbuatan seseorang dan ucapan orang. Baru kita tapi seseorang itu secara global. Bagaimana? Kita lihat dari sisi baiknya. Karenanya pada waktu saat kita menyolatkan dan setelah selesai, atau kita mendengar dan kita tahu si fulan udah mati, uzkuru mahasina mautakum. Kata Rasulullah, selalu disebutkan, diceritakan segala yang baik-baik terhadap mayit kalian, yang bagus-bagus saja. Kalau udah mati kita disuruh nyebutin yang baik, apalagi masih hidup yang dia bisa ngelawan. Yang mati kalau kita jelekin juga nggak apa-apa, dia nggak tahu. Disuruh sebutin sama Nabi ini akhlak yang bagus-bagus. Kenapa? Sebagaimana kita tidak mau orang tahu apa yang jelek sama diri kita, kok kenapa kita enak aja ngasih tahu jeleknya tuh orang kepada orang lain? Begitu juga dia, apa yang tidak baik, yang tidak disukai pun pada diri kita ini kita tidak sukai. Itu adalah sempurnanya iman seseorang. Antu ihibba ahadan ma yuhibbu li nafsik.
Kita memperlakukan orang lain sama memperlakukan diri kita sendiri. Jadi kita sebutkan yang bagus-bagus supaya kita dapat cinta datang dan kita mau berbuat baik. Ya. Allah tak takida syar fi syai'in min af'ali. Jangan berprasangka buruk. Ini kadang-kadang sangat buruknya hati kita. Orang berbuat baik aja kita bilang buruk. Ada seseorang yang mau benar-benar pengen bertaubat. Dulunya jauh sama masjid, jauh sama Al-Quran, jauh sama majelis taklim, sholat kadang-kadang. Dia tahu demennya maksiat. Habis digunakan itu waktunya kepada yang tidak berguna, bahkan maksiat kepada Allah. Maka pada waktu saat orang ini diberikan taufik sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Mulailah dia mendekati masjid, mulailah dia hadir majelis ilmu, mulailah dia tekun sholatnya. Tapi kalau orang yang lihat pertama, kaget kagak? Kaget. Nah kita nih bukannya girang, bukan seneng, kita bilang tumben. Padahal kita lihat tuh tumben nggak hujan. Lah musim panas gimana mau hujan? Nih orang perasaan belum kuat, ini tekadnya, niatnya untuk taubat. Cuman satu lapas bilang tumben aja, ngilang tuh orang, berhenti berbuat baik. Itu kita penghalang kejahatan yang paling berbahaya. Ya sudduna an sabilillah. Kita termasuk orang yang mencegah orang di jalan Allah. Karena alhamdulillah, kalau bisa kita silaturahmi, alhamdulillah ya Allah. Kita datengin, kita sambut, kita ajak gembira, kita bantu, kita tolong. Kuatkan, dia belum kuat, diri masih gemetar, ya, dia belum mampu jalan untuk kebaikan, kita topang, kita dampingin, kita ajak. Jadi ada seseorang itu curhat kepada saya, Pak Ustadz, saya taubat, saya benar banyak yang nggak demen. Jadi dia risau, ini begini nih, kesana kemari, saya mau ngaji, saya mau sholat berjamaah, saya pakai rapi, orang pada curiga. Udah mulai dah tuh akal-akalan nih dia, pura-pura baik. Saya dicurigain, saya dikeselin. Ya udah begini aja. Sekarang saya tanya sama kamu, mana lebih baik? Kamu benar, kamu bertaubat, orang nggak suka, atau kamu maksiat sebagaimana sebelumnya, orang nggak suka? Mau yang mana? Lebih baik kita baik, orang nggak suka, daripada kita jahat, orang nggak suka. Apabila apa yang mereka nyatakan, sekali lagi, itu adalah benar, Allah mengampuni dosa kita. Disebutkan keburukan kita, nanti Allah ampunkan dosa kita, akan mengangkat derajat kita. Ini kadang-kadang kita melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak ada kepentingan buat kita. Allah tak takdir syar kal ma'asi fa nihayatu husnuzan, sebagaimana maksiat yang dilakukannya. Ya, jangan meyakini, ya jangan kita memponis atau menilai seseorang itu buruknya aja. Mungkin barangkali sesuatu keburukan yang Allah bukakan di hadapan kita. Dari sekian banyak keburukan-keburukan yang Allah tutupin pada diri kita, memang sengaja kita tutupin. Selain panihatu husnuzon, jadi kalau orang suuzon itu orang bener aja dikata jelek, orang sholat aja dicurigain, orang beramal aja tuh pamer-pamer kagak ikhlas tuh, kayak orang munafik. Ya. Pada waktu saat Rasul SAW menggalangkan dana, datang seorang sahabat dengan membawa 1 genggam gandum. Padahal yang diperlukan dana itu triliunan, miliaran, dibawa cuman hanya segenggam gandum 1 liter. Ini orang nggak tahu diri banget. Emang cukup segitu? Biaya yang Nabi perlu banyak. Allah tuh maha kaya, nggak ada pikiran amat. Jadi orang ngasih sedikit diponten. Tiba-tiba datang seorang sahabat dengan membawa harta yang sangat banyak. Kalau sekarang ini harta yang memberikan spektakuler. Ya, sombong banget, emang dia doang apa punya duit? Banyak salah dibilang ria. Kalau sedikit dibilang menghina, mana yang pas?
Nggak ada yang pas karena hatinya kagak pas, hatinya buruk. Itulah hati-hati orang yang munafik. Wa nihayatu zanni yaitu bimurtakibiha antanhahum anha wa tazunnu bihim anna imanahum yahmiluhum alal intihai anha wa tarkil israr alaiha bitaubati minha. Mari kita ingat kisahnya daripada Syekh Abu Bakar Al-Adni, ya, diajarkan dengan keterangan ini hadis untuk berprasangka bagus kepada orang lain. Materi yang disampaikan oleh gurunya sudah cukup, dan dia termasuk orang yang sudah berilmu dan paham tentang ilmu agama. Jadi orang alim lah. Lantas dia isti'zan, minta izin kepada syekhnya, kepada gurunya untuk berdakwah. Tapi sebelum diizinkan untuk menyampaikan dakwahnya, maka dimohonkan oleh syekhnya, oleh gurunya kepada Syekh Abu Bakar Al-Adni, tolong datangkan kepada saya sesuatu yang buruk. Tolong datangkan kepada saya sesuatu yang lebih buruk dari engkau, yang lebih jelek, yang lebih buruk dari kamu. Ini kalau kita udah ngaji, bener banget, sholat gak pernah ninggalin, sedekahnya tuh rajin, nggak maksiat, suruh nyari sesuatu atau orang yang lebih jahat, yang lebih buruk, gampang gak? Gampang gak? Nggak perlu keluar, di sini aja kita udah merasa paling bener. Jangan jauh-jauh, gampang. Baik ya Syekh. Setelah itu, ya maka pertama yang dicari itu di pasar dulu, pasti di pasar. Yang dikatakan syarul biqa, sejahat-jahatnya itu tempat, pasti saya gampang mencari orang atau sesuatu yang buruk. Maka didapatinya itu ada orang tukang maksiat, enggak ahli ibadah. Nanti keterangan sama dengan di sini, husnuzon. Pas waktu saat dihampirinya dan disapanya dan mau diajak, dihadapkan sama syekhnya, lantas dia terhenti. Boleh saja sekarang ini mungkin dia lebih buruk di hadapan pandangan saya dan saya lebih baik. Allah Subhanahu wa taala mungkin barangkali nanti pada akhir hayatnya memberikan taufik dan hidayat, dan dia termasuk orang yang bertaubat dan ibadahnya lebih dari saya, dan saya sebaliknya, saya nggak tahu. Maka jadilah orang ini lebih baik, walaupun sekarang saya maksiat, dia lebih baik, bukan lebih buruk dari saya. Nggak jadi, sana sini kagak ketemu. Akhirnya ada lihat seekor anjing, binatang, namanya aja udah kagak gue demen. Kalau macam kita, kalau orang kesel sama orang lain, sebut aja anjing, udah puas. Anjing kamu, udah enak. Nah ini saya bawa nih sama saya nih. Pada waktu saat itu sekali lagi terhenti dan tidak ada, dan tidak jadi untuk membawa ini seekor anjing ke syekhnya. Maka berpikir, ya mungkin barangkali saya lebih baik sekarang. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala, dia seekor binatang, apabila dia mati tidak dihisab, maka dijadikan debu dan tidak ada tempat di akhirat itu akan hisab bagi seekor binatang. Tapi saya, kalau seandainya saya selamat, saya baik dan Allah memberikan rahmat, maka saya lebih baik. Dan saya tidak tahu itu adalah sesuatu yang gaib. Mungkin kalau seandainya saya termasuk orang yang celaka dimasukkan neraka, maka anjing ini lebih mulia. Enggak jadi. Disampaikanlah sesuatunya ini kepadanya, maka baru diizinkan. Setelah mendapatkan tidak ada jawaban dan dia tidak menemui, melainkan orang lain itu lebih baik. Begitu juga kalau kita ketemu orang alim, orang alim itu kita anggap lebih baik dari kita. Kalau saya melakukan dosa dengan kebodohan, dan dia kalau melakukan kebaikan, pahala ganjaran lebih banyak. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih bodoh dari kita meyakinkan orang yang lebih bodoh kita itu lebih baik dari kita. Kenapa? Kalau dia melakukan kesalahan karena dia tidak tahu, kalau dia maksiat karena dia kagak tahu. Tapi kalau saya maksiat, saya ngaku lebih alim, saya dosanya 2, dia 1, maka lebih bagus dia. Yang tua dimuliakan, yang muda disayangi. Kalau lihat yang tua, orang tua itu lebih baik dari saya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur yang panjang, tentunya amal ibadahnya udah lebih lama, tentu lebih baik. Sedangkan saya masih muda, amal saya lagi sedikit,
maka dia lebih mulia, dan seterusnya. Kalau lihat anak kecil yang lebih muda, dia lebih baik. Kenapa? Saya udah lama di hidup, maka kesempatan maksiat dan dosa saya lebih banyak, sedangkan dia baru mukallaf, dosanya belum banyak, kebaikan itu banyak, maka dia lebih baik. Enggak ada di hadapan kita kecuali orang itu lebih baik. Itu yang namanya husnuzan. Sehingga tidak pernah kita sibukkan kecuali kita selalu mencari dan beramal daripada kebaikan untuk kita kembali kepada Allah. Maka dikatakan minhaduz zanni bimurtakibiha, kalau kita melihat orang yang melakukan dosa, antanhahum, kewajiban kita melarang kepada mereka, mencegahnya, anha wa tazunnu bihim, dan kita memberikan prasangka kepada mereka, anna imanahum, bahwa sesungguhnya iman itu yang membawa kepada mereka alal intiha, untuk berhenti nanti. Orang ini lagi maksiat tapi dia punya iman, nanti satu saat dia sadar, dia balik nih orang, bahkan kalau udah balik mungkin dia lebih baik dari saya. Itu berapa banyak orang baru 1-2 tahun bertaubat, yang dulunya jangankan ngaji, sholat aja kagak bisa, baru tahu 2 tahun dia taubat, hafal Al-Quran. Nah kita udah lama ini jadi orang bener, boleh dikatakan puluhan tahun, sampai umur 50-70 tahun belum hafal Al-Quran. Mana lebih baik? Banyak gak? Ada. Kita dengar si anu baru bertaubat, ya Allah, ditekun belajar Al-Quran, dia tekun ngaji, akhirnya tingkat kesolehannya jauh lebih kita. Dia hafal Al-Quran, yang dulu nggak bisa baca Al-Quran, kita baru lahir udah bisa baca Al-Quran. Nah kenapa? Karena tiap hari diajarin Al-Quran, sampai sekarang belum hafal-hafal Al-Quran. Kita memvonis diri kita ini ada lebih baik. Makanya kalau kita lihat ada orang maksiat, si fulan ini lebih baik karena dia punya iman. Nanti imannya itu yang akan mengangkat dia derajatnya sehingga bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Masih punya iman. Dan itu banyak kita alami dan terjadi. Belum selesai kita hidup di dunia ini, masih perjalanan panjang. Akhir dalam hidup kita itu nanti yang menentukannya. Ya. Oleh karena itu, wa tazunnu bil muslimin, dan kita menyangka yahmil ala intiha anha wa tarkil israr, dan nanti dia akan meninggalkan terus menerus, artinya enggak lagi alaiha, meninggalkan maksiat tidak terus menerus, bitaubati, karena taubat minha, yang mengantarkan itu adalah imannya. Jadi seburuk apapun tuh orang, kita yakin muslim, ya muslim, lain halnya orang kafir. Sejahat-jahatnya kalau diberi iman kita nggak tahu. Dan ini banyak kita alami dan banyak yang terjadi. Yang dulu rajin ngaji, orang dikata baik, sekarang udah nggak kelihatan lagi. Yang dulu kita kata-kata orang kagak baik, sekarang masya Allah, dulu lu mudanya gue kenal banget, gue tahu, sekarang lu soleh banget. Ada. Gimana kalau waktu saat dulu kita benci kesel sama dia? Nah sekarang kita yang jauh. Coba kita tanya, ini kita yang sering ngaji, dekat sama masjid lah boleh dikatakan untuk sementara pontenan kita, sama orang yang gak demen ngaji, gak pernah hadir masjid. Kalau kita keluar nih ketemu dia lagi duduk di jalanan, kira-kira bagusan kita apa dia? Kita ada di hati kita nih, ya Allah tuh orang gak pikir sama deket masjid, gak ngaji, deket masjid gak sholat berjamaah, gini hari maghrib masih nongkrong aja. Perasaan kita makin bener kagak? Makin benar. Itu belum tentu sesuatu hal yang kita nyatakan demikian. Sekarang coba sekali-kali, ini orang yang biasa ngaji kita ajak ke majelis, sumpamanya hadir di majelis Kuitang, majelisnya Habib Ali, langsung mau kagak? Langsung mau. Perasaan itu hebat, mau gue depan ngaji diajak pas. Tapi orang ini belum tentu, kita ajak dia kagak mau, nolak. Jawabannya apa? Saya malu, saya masih kotor, banyak dosa. Dia ngaku di banyak dosa. Kita pernah ngaku gak banyak dosa? Padahal kita banyak dosa. Hatinya lebih mulia, lebih agung. Dia tahu, dia sadar dia banyak dosa. Tapi jangan sampai kita selalu melakukan kebaikan, dosa kita juga banyak, tapi kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah mengakui kita punya dosa, seakan kita baik. Belum tentu apa yang kita kerjakan daripada amal solehnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Tapi berapa banyak dosa yang kita kerjakan, ya termasuk itu tadi.
itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa ghayatu su'uzzanni, puncaknya itu orang su'uzzon bil muslimin, anta takidah meyakinkan buruk orang itu udah dianggap jelek aja dah, baik itu fi afalim perbuatannya wa aqwalihim dan ucapannya, allati zahiruha yang zahirnya aja al khair, baik. Orang baik aja dikata jelek, apalagi orang jelek. Wa bisul zalika, antara kau melihat seorang muslim yuksiru shalah wa sadaqah wa tilawah pada zunubihi annahu ma fa'ala zalika illa mura'iyan. Kau lihat sesungguhnya itu orang baik, padahal dia salat kau bilang riya, dia sedekah kau bilang riya, baca Al-Qur'an kau bilang riya, pamer. Ma fa'ala zalika illa mura'iyan linnas wa hirsan alal mal, itu tidak lain karena pentingnya pengen nyari harta dan jabatan. Wa zazannul fasid, ini adalah prasangka yang sangat rusak dan sangat buruk. La yasduru illa min zi tawiyatin habithatin, kecuali bagi seseorang yang mempunyai hati yang buruk. Wa huwa min ahlakil munafikin, itu adalah perilaku perbuatan daripada orang-orang munafik. Sebagaimana Allah nyatakan, wa qad qala Allah taala fi wasfihim allazina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat, ay yarmunahum birriya. Orang-orang mukmin bersedekah, mereka menuduh tuh orang munafik berbuat riya. Salatnya dikatakan riya, pamer, orang benar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min zikrillah hatta yaqul al munafiqu innakum muraun. Rasulullah mengajak mereka untuk banyak berzikir. Pas waktu saat berzikir riya itu memang dia doang itu pada zikir, para pakai nangis ya, buat-buatan doang dia bisanya itu, cuman acting doang. Bisa begitu kagak? Kita nggak pernah zikir, cuman nonton orang doang. Dia udah kuat. Oh, boleh dikatakan lah, boleh jadi riya. Mungkin dari satu sekian kali dia bertemu dan dia berzikir, ada yang diterima oleh Allah. Tapi kita nggak pernah zikir. Kita nggak pernah salat berjamaah, orang bersalat kita salahin. Kita nggak pernah sedekah, orang sedekah kita salahin. Kita nggak pernah berzikir, lihat orang berzikir kita salahin. Dikatakan tuh riya, pamer, pengen itu pengen ini, urusan dunia. Nggak ada. Itu adalah sesuatu daripada sangka yang buruk, daripada perbuatan-perbuatan orang munafik. Ya Allah, marilah sama-sama kita sibukkan apa yang maslahat yang baik buat kita. Apalagi sekarang saat-saat yang memprihatinkan bagi kita. Apa yang kita peroleh sekarang, apa yang kita banggakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, kecuali amal kita. Allah bi taufiq atana fik al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka atat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.